मैं ना दो चीज़ां तुहाडे सामने लियाउणा चाहुंदा। एक ते कि साडे जिहड़े धार्मिक लोक हुंदे ने, चाहे वो किसी भी धर्म नाल संबंधित होण, जिहड़े भी थोड़ा परमार्थ दे राह ते तुरदे ने ते अपने आप नूं थोड़ा जिहा वो धार्मिक समझना शुरू कर दिंदे ने, वो संजम दे अर्थ कुछ होर तरह लैंदे ने, जिहड़े गुरबाणी विच सानू उहदे बारे दस्सिया होया है कि ये लोग संजम नूं किन्ना अर्थां विच लै रहे ने। जिवें तेजिंदर वीर जी ने दस्सिया सी कि असीं अपने जीभा ते कन्नां ते हत्थां पैरां ते कंट्रोल करना है। वो जिवें कंट्रोल करते ने, उन्हां दा एक तरीका वखरा है जो गुरमत जिस नूं प्रवान नहीं करदी। उन्हां दा वैसे वो संजम दे नां हेठां ही करदे ने, लेकिन वो जिहड़ा उन्हां दा तरीका वो ये आ कि जिहड़ा अपने आप नूं अपना धर्म दा आचार्य जां गुरमुख जां गुरु अखवाउंदा है, वो इस तरह करदे ने कि ये महापुरुष जिहड़े ने हुणे 40 दिन बोलणगे ने, वो संजम धारण करदे ने बोलण दा। अपने गुरमत विच इस नूं बिल्कुल कोई जगह नहीं, पर घट बोलण दी ताकीद गुरु जी ने सानू कीती है कि बहुता नहीं बोलो, थोड़ा बोलो, पर मतलब दा बोलो। अपने हजूर साहब तुसीं सारे जानदे ही हो, नंदेड़ विखे उत्थे हुंदे ने मोनी जी, जिहड़े उत्थों दे मेन परसन ने, ते वो बोलते नहीं हैं, पता नहीं घर बोलते होणगे पर लोकां नाल नहीं बोलते। ते वो कहंदे ने कि इन्हां ने मौन व्रत धारण कीता है, इन्हां ने मौन संजम रखिया होया है, यानी ये बोलणगे नहीं किसी नाल। गुरमत ने ओहो जे संजम दा खंडन कीता है भरवें शब्दां विच। मैनूं एक याद आउंदा है कि मेरे एक सज्जन सन उत्थे इंडिया विच, एक वारी उन्हां नासिक गए सन, जिथे पंचवटी दे जंगलों विच। उत्थे उन्हां नूं पता लगा कि उत्थे जंगल विच ना बड़े सारे साधु महापुरुष हुण भी रही रहे ने, ते उन्हां नूं किसे वड्डे महापुरुष दा नाम पता लगा कि वो बड़ा करनी वाला, बड़ा जपी तपी संजम वाला बंदा है, ते चलो उहदे दर्शन करके ही चलते हैं, इत्थे आए हैं नेड़े। ते उत्थे चले गए, लभदे लभाउंदे उहदे आश्रम विच जंगलां विच किते, ते उहदे नाल 5-4 उहदे चेले सन, ते ओह महापुरुष अंदर बैठे सन, ते ओह मेरे सज्जन वो अकाल चलाना कर गए ने, इकबाल सिंह हुंदे सन। वो कहंदे भी असीं उत्थे जदों गए ते उन्हां दे चेले बाहर आए, उन्हां नूं असीं आखिया असीं महापुरुषां नूं मिलना है, तो कहते ने भी उन्होंने ते बोलना नहीं, उन्होंने मौन धारण किया होया, ते वैसे तुसीं उन्हां दे दर्शन करना चाहो तो कर लो। तो असीं आख्या चलो जो उन्हां बोलना नहीं, तो चलो मिल ही चलते हैं भी असीं फतेह उन्हां नूं आख दिंदे, वो ना बोलणगे ना सही, भी एडी दूरों आए हैं, तो चलो हुण की फर्क पैंदा। उन्हां नूं मिलण लई अंदर चले गए कुटिया विच, ते असीं उन्हां नूं कि राम सत जो आखना ही सत श्री अकाल वगैरह आख्या, ते उन्होंने साडी सत श्री अकाल दा जवाब लिख के दिता। लिख के सानू उन्होंने पर्ची फड़ाई, ते वो कहंदे ने मैं उन्हां महापुरुषां नूं दूजा सवाल कीता, एक उन्हां दी सत श्री अकाल दा जवाब लैण तो बाद मैं सवाल यह कीता कि महापुरुषो तुहाडे जिहड़े चेले बालके ने कहंदे ने कि तुसीं मौन वर्त रखिया होया है, तुसीं संजम विच रहिंदे हो, तुसीं बोलदे नहीं हो, पर बिना बोलण तो लिखिया नहीं जा सकदा। जिन्ना चिर तुहाडे मन विच कोई विचार पैदा नहीं हुंदा, उन्ना चिर तुसीं उस नूं कागज उत्ते लिख नहीं सकदे। पहिलां मन च विचार पैदा होएगा, फिर तुसीं उहनूं कागज दे उत्ते लिख सकोगे, इस तो पहला लिख नहीं सकते। इहदा मतलब है तुसीं मूँह तो केवल बंद हो, चुप हो, अंदरों तुसीं बोल रहे हो। मैनूं इहदा जवाब दिओ कि की ये ठीक है। उन्हां महापुरुषां ने लिख के फिर जवाब दिता कि मैं ते बोलना चाहुंदा, मेरे चेले नहीं मैनूं बोलण दिंदे।
ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਫਿਰ ਆਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਮੇਲੇ ਗੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ 40 ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਦਾ, ਧਰਮ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਵਰਜਿਤ ਨੇ। ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ 40 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ 3 ਵੇਲੇ ਫਰੂਟ ਖਾਣਗੇ ਤੇ 2 ਵੇਲੇ ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਗੇ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਬੋਲਣ ਦਾ ਸੰਜਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਜਮ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾਓਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾਲ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਸਿੱਖ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰਨੇ ਤੇ ਪਰਨੇ ਤੇ ਜਨਮ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ, ਇਹ ਓਰੈ ਮੂਸੇ। ਮੂਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਠੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਪੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਪੇ। ਇੱਥੇ ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਪੜਨਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਪੜਨਾ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਪ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਪ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੰਜਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਈ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਚੇਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਗਨ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਨਾ ਦਾਤਨ ਕੁਰਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨੇ, ਇਹ ਓਰੈ ਮੂਸੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ ਤਿਨ ਕਾ ਆੜ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਰਤ ਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧਸਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੇ, ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਈ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਮੇਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮਹਿ ਰਹਿਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਜਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਆੜ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਆੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਗੈ ਚੱਲਣ ਔਰ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹਾਂ ਕਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਗੈ ਚੱਲਣ ਔਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਲ ਚੱਲਣ, ਆਚਰਨ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਧਰਨੀ ਭਰਮਤਾ, ਆਗਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਟਨੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ।
ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਂਢਕ ਹੁੰਦਾ ਡੱਡੂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਢਕ ਨਹਾਵੈ, ਜੈਸੇ ਮੇਂਢਕ ਤੈਸੇ ਹੋਏ ਨਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀਆਂ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੀਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡੱਡੂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਟੁੱਬੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆਂ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਅਰ ਧਰਨੀ ਭਰਮਤਾ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਬਸ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਖਡੂਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹਿ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪੱਦਰ ਮਚਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਝੜਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਥਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਟੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੰਨੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਅਰ ਧਰਨੀ ਭਰਮਤਾ, ਆਗਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਊਹਾ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਵਿਦ, ਉਹ ਲੋਗਣ ਹੀ ਪਤੀ ਆਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਤੀਤ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 40 ਦਿਨ ਮੌਨੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੇਣਗੇ, ਧਨ ਦੇਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨੇ, ਊਹਾ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਵਿਦ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਲੋਗਣ ਹੀ ਪਤੀਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਮੁਖ ਬਚਨੀ ਉਚਰੈ। 4 ਵੇਦ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੰਠ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹਦੇ ਕੰਠ ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਲਾਉਣ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੰਨ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚਤੁਰ ਵੇਦ ਮੁਖ ਬਚਨੀ ਉਚਰੈ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਆਗੇ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਭਈ ਮਹਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਟਿਕਾਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ਏਕ ਸੁਧਾਖਰ, ਉਹ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਚ ਖਾਈਐ। ਸੁਧਾਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਚ ਖਾਈਏ, ਸਿਰਫ ਝੱਖਾ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਝੱਖਾ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਚਨ, ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਤੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ। ਜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਤੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ। ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਏਗਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਸੇਵੋ ਅਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੋ, ਤਿਆਗੋ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤੇ ਮਨੋ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਰੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਨਹਾਓ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ 216 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦਦੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਪਣੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਛੱਡੋ ਨਾ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਗ੍ਰਾਮੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? 216 216 216। ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ 5-7-10 ਮਿੰਟ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਜਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਜਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸੰਜਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 948 ਪੇਜ ਤੇ ਆ। 948 ਹਾਂਜੀ 948 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਰੂਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਜੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮ ਜੇ ਕਰੇ, ਦਾਰੂ ਭਾਉ ਲਾਏ। ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮ, ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਦਬ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਉ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਉ ਵਸ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣੀਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮ। ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬੀ ਭੈ ਦਾ ਸੰਜਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾਂ। ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਹ ਭੈ ਦਾ ਸੰਜਮ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਜਮ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਜਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਭੈ ਦਾ ਸੰਜਮ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਪਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੰਜਮ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਜਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਓ ਪੀਓ, ਆਨੰਦ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੋ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾਓ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਭਉ ਵਿੱਚ, ਰੱਬੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਮਨ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮ ਜੇ ਕਰੇ, ਦਾਰੂ ਭਾਉ ਲਾਏ।
दारू ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗਾ ਸੰਜਮ ਜੇ ਕਰੇ ਦਾਰੂ ਭਾਓ, ਭਾਓ, ਭਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿਆਰ, दारू ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਦਵਾਈ ਕੌਣ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਖ ਲੋ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਖ ਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਆਖ ਲੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾਈਏ। ਦਾਰੂ ਭਾਓ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ। ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਓ। ਭੈ ਮੈਨੇ ਰੱਬੀ, ਡਰ, ਰੱਬੀ ਨਿਰਮਲ ਭਉ, ਰੱਬ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ? ਉਹ ਰੱਬ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ? ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਰੱਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਡਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਉ, ਭੈ ਤੇ ਭਾਉ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ। ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੈ ਕਾ ਸੰਜਮ ਜੇ ਕਰੇ, ਦਾਰੂ ਭਾਉ ਲਾਏ। ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਿਖ ਭਵਜਲ ਨਾਮ ਤਰੇ। ਅਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਉਹ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਦੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭੈ ਤੇ ਭਾਵੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਰੱਬੀ ਅਦਬ, ਡਰ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਬੈਠੀਏ, ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਮੈਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲਈ, 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਈ ਉੱਜੜ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਭਾਈ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਉੱਜੜ ਜਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਾੜਨਾ ਥੋੜੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਾਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹਿੱਲੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾਓ ਭਈ ਭਾਈ ਕਾਕਾ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।